நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உள்ளாட்சி சாரல். अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारे लिए एक फ़ख्र का और बहुत ही खुशी का दिन है, जिसमें हम उर्दू मक्कल कच्ची के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी हमने यहाँ इफ्तिताह किया है। इसके लिए हमारे साथ हैं बहुत सारे हमारे कमेटी के अहबाब और खुसूसी मेहमान। आज जो है हमारे मुन्नाल अमैचर, इससे पहले एक्स MP और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के टाइम के वक्त जो है ये बहुत सारे ओहदों पर फायज थे और आज हमारे साथ हैं और हमारी पार्टी के लिए बहुत एक सपोर्ट के तौर पर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके ज़रिए इफ्तिताह हुआ है उर्दू मक्कल कच्ची का, और इसमें हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इस उर्दू मक्कल कच्ची के थ्रू हम जो है यहाँ पर आप लोगों को बयान करना बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले ये पार्टी जो हम यहाँ पर जो शुरू की है, ये हमारा मकसद ये है कि ये अब हमारी लिए एक आवाज़ है माइनॉरिटीज़ के लिए, जो सबसे ज़्यादा हम हमारे इकनॉमिकल सोशल जो डेवलपमेंट है उसको जो है हमारे जो उर्दू जो आवाम है उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर, उसके साथ जो माइनॉरिटीज़ है साथ में हमारे जो मिलकर हैं उनके लिए भी हम जो है इसमें काम करने का मकसद से हम ये पार्टी शुरू किए हैं। इसके लिए हम तमाम लोगों का सपोर्ट चाहते हैं और आप तमाम लोग जितने भी जो यहाँ पर मीडिया के थ्रू आप लोग देख रहे हैं उनसे हम अपील करते हैं कि इस पार्टी के थ्रू आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ें और हमारी पार्टी को कामयाब करें। आगे चलकर हम जो है इस पार्टी के थ्रू जो है हम जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है और इसके बाद जो आने वाली गवर्नमेंट है या कोई भी जो हमारे जो है हक़ में जो है आवाज़ उठाएगा तो उसके थ्रू हम जो है इसको जो है आगे भी लेकर जाएंगे और आगे चलकर इस पार्टी के थ्रू हम जो है वहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन देंगे और उनको जो हमारे जो हुकूक़ हैं उस हुकूक़ को जो है फिर हम आवाज़ देकर हमारे जो माइनॉरिटीज़ के जो मतलब फुलफिलमेंट है। आप जैसे कि हमने इस मतलब प्रेस रिलीज़ के ज़रिए बहुत सारे मतलब 10 दरख्वास्तें हमने जो है गवर्नमेंट के अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए हम रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त दी है। 10 किस्म के जो है हमने उसका डिटेल आप लोगों के सामने मिल जाएगा प्रेस रिलीज़ में। तो मैं यहाँ पर मुख्तसरन मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और ये उर्दू में इस वजह से मैं बोलना ज़रूरी समझा कि ये उर्दू मक्कल पार्टी, उर्दू मक्कल कच्ची, यह उर्दू में अगर नहीं बात बोलेगी तो फिर वो बात जो है आवाम के जो है अंदर जो है एक उतना मजबूत जो है एक मैसेज नहीं पहुँचेगा। तो इस वजह से जो है हम जो है उर्दू में भी यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए मैसेज देते हैं। और सर जो है तबनगर सर जो है इसके लिए हमारे हमेशा जो है सपोर्टर रहेंगे और हमारी जो कौम है यहाँ पर जो जुड़ी हुई है वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। आगे भी जो है हमारे लिए वो मददगार रहेंगे और जितने भी दूसरे लीडर्स हैं वो भी हमने उनको इनवाइट किया, हर एक पार्टी के लीडर को हमने इनवाइट किया और इनवाइट करने के बाद उनको जो है हमारा मकसद भी बताया और वो लोग जो है यहाँ पर पहुँच नहीं पाए या अलग उनके मतलब जो है पर्सनल जो है ओपिनियंस हैं, लेकिन यहाँ पर हमने दावत तो सब पूरे पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो TMM के है वो पार्टी को दिया। खादर मोदीन साहब की जो पार्टी आई उनको हमने जो है मदऊ किया, VC के तिरमावलम साहब को जो है हमने जो है मदऊ किया। इस तरह पूरे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है DMK के अब बहुत सारे आला ओहदेदारान को भी हमने जो है मदऊ किया, लेकिन वो लोग आ नहीं पाए। लेकिन हम जो है कोशिश करेंगे आगे चलकर उनसे जुड़कर जो है हम कोशिश करके काम करने की कोशिश करेंगे और हम जो है फलाह बहबूद के लिए ही काम करेंगे और आगे चलकर इस पार्टी को जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मिलेगा और आगे फ्यूचर में हम जो है कामयाब जो है होंगे। इसके साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इलेक्शन में किसको आपको तुम्हारा वो हमारी कमेटी में हम डिसाइड करके उसको जो है हम आगे आप लोगों के सामने हम रखेंगे। कमेटी में जो डिसाइड होगा किसके साथ है क्या है वो आगे चलकर हम डिसाइड करेंगे। இது ஒரு மகிழ்ச்சியான இனிமையான மாலை பொழுது. மாலையில் ஒரு மகத்தான இயக்கம் சிறப்பாக இங்கே தொடங்கப்படுகிறது. இந்திய நாடு கூட நடு இலங்கையில்தான் சுதந்திரம் பெறுகிறது. பெரும் இயக்கங்கள் பல மாலை நேரத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
உருது மக்கள் கட்சி என்று ஒரு புது இயக்கம் என்று உதயமாகிறது. உருது மக்கள் கட்சி UMK பேரே ரொம்ப கேட்சிங்க. மற்ற கட்சிகள் மாதிரி சுருக்கமாகவும் இருக்கு, அதே நேரத்தில் விளக்கமாகவும் இருக்கு, தெளிவாகவும் இருக்கிறது. இந்த கட்சி பேரிலேயே கட்சியினுடைய நோக்கமும் அடங்கி இருக்கிறது. எதற்காக இந்த கட்சி தொடங்கப்படுகிறது என்பது அந்த பேரிலேயே தெளிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. உருது மக்கள் கட்சி. ஆக உருது மக்களுக்கான கட்சி, உருது மொழி காக்கும் கட்சி, உருது பேசும் மக்களின் நலன் காக்கும் கட்சி, இதெல்லாம் இந்த உருது மக்கள் கட்சியிலேயே அடங்கி இருக்கிறது. இந்த கட்சியினுடைய ஸ்தாபகராக நிறுவனராக இருக்கக்கூடிய எனது அருமை நண்பர் அன்பிற்குரிய சகோதரர் டாக்டர் உமேதுல்லா பைக் அவர்கள் இதனுடைய நிறுவன தலைவராக பொறுப்பேற்கிறார். ஆரம்பிக்கிறார் இந்த கட்சியை. அவர்களுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை உருது மக்கள் சார்பிலே மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து மக்கள் சார்பிலேயும் அவருக்கு நல்வாழ்த்துக்களை அவருக்கும் இந்த கட்சிக்கும் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கட்சி தலைவராகி டாக்டர் ஆவார்கள். ஒரு டாக்டராகி கட்சி தலைவராகிறார். ஏற்கனவே டாக்டரா இருக்கிற இது கௌரவ டாக்டர் அல்ல, உண்மையான டாக்டர், படித்து பட்டம் பெற்றிருக்கிற உண்மையான டாக்டர், சிறந்த டாக்டர் கூட. அவரே ரொம்ப பிஸியா இருக்கிற டாக்டர். தமிழ்நாட்டில் நிறைய அவருக்கு கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க. இந்தியா முழுதும் இருக்கிறாங்க, உலகம் முழுதும் இருக்கிறாங்க. இப்பதான் சமீபத்தில் தான் பல நாட்கள் வெளிநாடுகள்லாம் போயிட்டு வந்தார். இஸ்லாமிய நாடுகள் மட்டுமல்ல, அமெரிக்கா, லண்டன், ஜப்பான் இந்த மாதிரி முன்னேறிய பல நாடுகளுக்கும் கூட தொடர்ந்து பல நாடுகளையும் சுற்றுப்பயணம் செய்யக்கூடியவர், ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக போகக்கூடியவர், ஒரு சிறந்த டாக்டராக இருக்கக்கூடிய அவருடைய தலைமையில இந்த கட்சி உதயமாகிறது. அதுபோல நம்முடைய அருமை சகோதரர் அன்புக்குரிய ஜியாவுதீன் அவர்கள் சீனியர் அட்வைசராக இங்கே பொறுப்பேற்றார். MS மகான், இந்த மகான், பல மகானுக்கு சொந்தக்காரர்கள், பல மகான்களையும் இந்த மாதிரி ஒரு பொதுவான நிகழ்ச்சிகளுக்கு இலவசமாக தரக்கூடியவர். நல்ல உள்ளம் கொண்டவர், நல்ல மனம் படைத்தவர், ரொம்ப நிதானமானவர். அட்வைஸரா இருக்கவங்க ரொம்ப நிதானமாக தான் நல்லது. அதனால ரொம்ப ஒரு பேலன்ஸ் பர்சன் அவர் இன்னைக்கு சீனியர் அட்வைசரா இருக்கார். அவர் சீனியர் அட்வைசராக இந்த அமைப்பிலேயே புறப்பட்டிருக்கிறார். நான் உங்களுக்கு ஒரு உறுதி தருவது என்னவென்றால், நான் ஒரு இலவச அட்வைசராக, அவரும் இலவச அட்வைசர் தான், நானும் அவர் ஆக்சுவல் அட்வைசர். நான் ஒரு ஆனரரி அட்வைசராக, கௌரவ ஆலோசகராக இந்த அமைப்புக்கு உங்களோடு இருந்து துணையாக இருந்து இந்த இயக்கம் வளர, இந்த மக்கள் அனைத்து நன்மைகளையும் பெற எப்போதும் துணையாக இருப்பேன் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுபோல நல்ல நண்பர்கள், துணை செயலாளராக பஷீர் அஹமது அவர்கள், பொதுச் செயலாளராக சையத் முகமது சாதத் அவர்கள், பொருளாதார இளைஞராக இருக்கிற இம்ரான் கான், இம்ரான் கான் அவர்கள், குறிப்பான இளைஞர் அவர், துணை பொதுச் செயலாளர் டாக்டர் மாரூக் ஹுசேன், இப்படி இவரெல்லாம் நிர்வாகத்தினை கொண்டு அதுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிந்து கொள்கிறேன். இளைய கட்டபொம்மன், அது கட்டபொம்மன் மாதிரி திசையெல்லாம் கட்டபொம்மன் வாரிசு. அதனால வாரிசுக்கு ஏற்பவர் இருக்கிறார். இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வம்சத்தை சார்ந்தவர். அவருக்கு வாழ்த்து வழங்குகிறார். நம்முடைய அறுவை சகோதரர் சிறுபான்மை உரிமை கட்சியினுடைய நிறுவனர் திரு மைக்கேல் அவர்கள் சுருக்கமாக அவரும் வாழ்த்து வைத்திருக்கிறார்.
அது தவிர இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கேற்கக்கூடிய நம்முடைய முன்னாள் உறுப்பினர் அப்துல் காதர் அவர்கள், முன்னாள் மாநகராட்சி உறுப்பினர் துர்கானந்த் அவர்கள், அவர்கள், நம்முடைய முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் சகோதரர் வீரபாண்டியன் அவர்கள், ஜமால் ஆட்சியர் டிபார்ட்மெண்டுடைய தலைவர் ஜமால் அவர்கள், முகமது இஸ்மாயில் அவர்கள், அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அக்பர் பாஷா அவர்கள், ஜமால் அவர்கள், அப்துல் ரசீத் அவர்கள், முகமது சயீத் அவர்கள், கலீல் அவர்கள், இஸ்மாயில் அவர்கள், அசத் அவர்கள் போன்ற நிகழ்ச்சியில வந்து பங்கேற்கக்கூடிய அத்தனை தோழர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கூட்ட மாதிரி உருது மக்களின் நலனுக்காக இந்த உலக மக்கள் கட்சி இங்கே தொடங்கி தொடங்கப்படுகிறது. ஒரு கட்சி சாதாரணமான காரியம் அல்ல. ரொம்ப யோசிச்சுதான் இந்த முடிவை எடுத்து நண்பர்களெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு உன்னதமான நோக்கத்திற்காக மக்களுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக. நான் ஒரு டாக்டரா நான் சொன்னேன், ஏற்கனவே நல்லா சம்பாதிக்கிறவங்களா கட்சி ஆரம்பத்துக்கு வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்காக இல்லை, இன்னும் போனா சொல்ல போனா சம்பாதிச்சதை செலவு பண்றதுக்காக. கட்சி ஆரம்பித்த செலவு தான் ஆரம்பித்தை தவிர இருந்தாலும் ஒரு பொது நன்மைக்காக, நோக்கத்திற்காக, லட்சியத்திற்காக இது சிரமமான பணியை அவர் மேற்கொண்டிருக்கிறார். அது வரவேற்குரியது, பாராட்டுக்குரியது. மொழி என்பது உயிர் மாதிரி. நாடு மொழி அப்படிங்கிற போது கூட நாட்டையும் காட்டிலும் கூட மொழி சார்ந்தேதான் மக்கள் இருக்கிறார்கள். பாகிஸ்தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சுதந்திரம் அடைகிற போது பாகிஸ்தான் ஒன்றாகத்தான் சுதந்திரம் அடைந்தது. மகாத்மா காந்தி இங்க சுதந்திரத்துக்காக போராட்டார், நம்முடைய தேசத்துடைய தந்தையாகும். அது மாதிரி பாகிஸ்தானுடைய தந்தை முகமது அலி ஜின்னா அவர்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற போது சுதந்திர நேரு ராத்திரி 12 மணிக்கு கொடியேற்றி பேசின மாதிரி ஒரு பெரிய கூடத்துல சுதந்திரம் பெற்றதற்கு முன்னாலே பாகிஸ்தான் சுதந்திரம் வாங்கப்பட்டது அவருடைய முயற்சியாளர் சுதந்திரம் கிடைத்தது. பேசும்போது எந்த ஒரு குரல் பேச்ச நிறுத்தல சொல்லப்பட்டிருக்காரு. இந்த சுதந்திர போராட்ட வாங்கி கொடுத்தா தேசத்தினுடைய தந்தை பேசும்போது சத்தம் போடுறாருன்னு மற்றவங்களை ஏன் சத்தம் போடுறேன்னு கேட்கும்போது அவர் பேசி இருக்கும்போது அவர் உருதுல பேசியிருக்காரு. எதிர்த்த சத்தம் போடுறது என்ன கேட்டிருக்காருன்னா, பெங்காலில பேசுது, வங்காள மொழியில பேசுறான்னு சத்தம் போட்டாங்க. அவங்க எல்லாம் சமாளித்து பாருங்க. அது யாருன்னா பின்னாடி பாகிஸ்தான் ரெண்டா உடஞ்சு இன்னொரு நாடு உருவாச்சு இல்லையா, பங்களாதேஷ் நாடு உருவான போது அவருடைய தலைவராக தான் முடிவு எடுக்கணும். அவர் தான் அந்த சத்தம் போட்ட இளைஞர் சொல்லுவாங்க. அதாவது மொழி உயிர் போன்றது, அதுதான் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி அந்த மொழி பேசுகிற உருதும் ஹிந்தியும் பேச்சு வழக்குல சவுண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா பல வார்த்தைகள்லாம் ஒன்னாதான் இருக்கும். ஹிந்தி தேவநகிரி ஸ்கிரிப்ட், உருதுக்கு தனி ஸ்கிரிப்ட், எழுத்து வேற. ஆனா வாசகங்கள் வார்த்தைகள் பேச்சு வழக்குல பாத்தீங்கன்னா 50-60% சவுண்ட்ல ஒன்னாதான் இருக்கும். வார்த்தைகள் ஒரே மாதிரி இருக்கும். லெட்டர்ஸ் டோட்டலி டிஃபரெண்ட், எழுத்துக்கள் வேற வேற. அதே மாதிரி எப்படி அரபி நம்ம இங்கே எப்படி எழுதுவோம், லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்டு, அரபி மொழி ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட்ல இருக்கும். அதே மாதிரி உருதும் ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட்ல தான் உருது மொழியில எழுதப்படும். பின்ன ரெண்டும் பேச்சுவாக்க ஒன்றா இருந்தா கூட சொன்ன மாதிரி தனித்தனி மொழிகள் ரெண்டுமே
இந்தியாவில் வந்து உத்தரப்பிரதேசம், பீகார், தெலுங்கானா, மகாராஷ்டிரா, மேற்கு வங்காளம், டெல்லி, கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேசம், தமிழ்நாடு இப்படி பல மாநிலங்கள அதிகமான மக்கள் பேசக்கூடிய மொழியாக இருக்கக்கூடிய மொழி உருது. ஏறக்குறைய 5% பாப்புலேஷன் இந்தியாவில் இருக்கிற மக்கள் தொகையில 5% மக்கள் உருது பேசக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். மொத்த பாப்புலேஷன்ல ஏறக்குறைய 5-6 கோடி மக்கள், 5-6 கோடி மக்கள் இந்திய நாடு முழுவதும் உருது மொழி பேசக்கூடியவர்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள். இந்தியர்கள் அவங்க என்ன மொழி பேசினாலும் இந்தியாவில் பிறந்தவர்கள், இந்தியாவில் உற்சாகிக்கப்பட்டவர்கள் இந்தியர்கள் இருக்காங்க. அதனால அவர்கள் இந்தியர்கள் தான். மொழியாக உருது மொழி பேசக்கூடிய இந்தியர்கள் ஏறக்குறைய 5-6 கோடி பேர் இருக்கிறார்கள் இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களையும். தமிழ்நாட்டிலேருந்து சென்னையில இருந்து வேலூர், ஆம்பூர், வாணியம்பாடி, டாக்டர் சொன்ன மாதிரி மதுரை, திருநெல்வேலி இந்த மாதிரி பல மாவட்டங்கள்ல உருது பேசுற மக்கள் நிறைய இருக்காங்க. வட மாநிலங்கள்ல வந்து பல மாநிலங்கள்ல உருது வந்து அபிஷியல் லாங்குவேஜாவே டெல்லியில வந்து ஒன்னாவது அபிஷியல் லாங்குவேஜ். டெல்லி பார்லிமெண்ட்ல ரீசெண்டா பார்லிமெண்ட்ல கூட இன்க்ளூட் பண்ணோம். அரசியல் சட்டத்துல 22 மொழிகள்ல உருது மொழியும் இந்தியா முழுவதும் இருக்கிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட ரெகக்னைஸ்டு லாங்குவேஜஸ்ல 22 மொழிகள்ல உருது மொழியும் ஒரு மொழியாகும். சில மாநிலங்கள்ல ஆட்சி மொழியாகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழியாகவும் வட மாநிலங்கள்ல முதல் 2வது மொழிகளில இருக்கக்கூடிய மொழியாக உருது மொழி இருக்கிறது. இப்படி உருது மொழியை நமக்கு பேச தெரியாது, பட் ஆக்சுவலா பேசுவதற்கு அதனுடைய நயம் தெரிந்தவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, உருது மொழி பேசுவதற்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும், கேட்பதற்கு ரொம்ப இனிமையான மொழி உருது மொழி, அவர் ஸ்வீட் லாங்குவேஜ் என்று சொல்லுவது. அது மாதிரிப்பட்ட ஒரு மொழி உருது மொழி. இந்த உருது மொழியில பேசக்கூடியவர்கள் இருந்து இந்திய சுதந்திர போராட்டத்திற்காக பாடுபட்ட பெருந்தலைவர்கள் பல பேர் உருது மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள். மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அவர்கள் இந்தியாவுடைய முதல் கல்வி அமைச்சர், சுதந்திர இந்தியாவிலே முதல் கல்வி அமைச்சர், தலை சிறந்த சுதந்திர போராட்ட வியாதி மகாத்மா காந்தியோடு இணையாக என்று இந்திய நாட்டின் சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்ட மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அவர்கள், கான் அப்துல் கபார் அவர்கள், ஹஸ்ரத் மொஹானி பிரபல உருது கவிஞர், பூரண சுயராஜ்யம் என்ற கோரிக்கையை முதல் எழுப்பியவர் அவர்தான். அவர் உருது மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டவர். மௌலானா முகமது அலி ஜவஹர் உருது பத்திரிகையாளர், சிறந்த பத்திரிகையாளர், சிறந்த பேச்சாளர், சுதந்திர போராட்டத்திலும் கிலாபத் இயக்கத்திலும் முக்கிய பங்கு வகித்தவர். மௌலானா சம்பத் அலி முகமது அலி ஜவஹரின் சகோதரர், உருது மொழி மூலம் மக்களை ஒருங்கிணைத்து சுதந்திர மொழி முக்கிய மிக பெரும் தியாகி. அதே போல மேகம் ரமையா பெண்கள் கல்விக்காக போராடிய சமூக சீர்திருத்தவாதி. இப்படி பல பேர் நாட்டுடைய சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்டவர்கள். உருது மொழியுடைய வளர்ச்சிக்காக தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள். உருது மொழி சுதந்திர போராட்ட நேரத்தில் உருது மொழியில ஏராளமான கவிதைகள், பத்திரிகைகள், உரைகள் இதெல்லாம் சுதந்திர போராட்டத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கு தூண்டுவதற்காக கரன்சி உருது மொழி இடம்பெற்றிருக்கிறது. 22 மொழிகள்ல அதுவும் ஒன்றும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதனால அது அதுவும் இடம்பெற்றிருக்கிறது. நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம். பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்டது உருது மொழி. தமிழ்நாட்டுல ஏறக்குறைய 2011 சென்சஸ் பிரகாரம் ஒரு கணக்கு சொல்லப்பட்டிருந்தது. இப்போ ஏறக்குறைய நாட்டுடைய கணக்குப்படி ஒரு 17 லட்சம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களையும் வாழ்கிற உருது பேசுகிற மக்கள் வாழ்கிறார்கள் பல மாவட்டங்களில். இப்படி வாழக்கூடிய அந்த மக்களுக்கு வாய்ஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரு வாய்ஸ் கொடுப்பதற்காக, குரல் கொடுப்பதற்காக
அவருடைய கோரிக்கைகளை அரசுக்கு எடுத்து சொல்ல மத்திய அரசோ மாநில அரசோ இவற்றுக்கெல்லாம் எடுத்து சொல்வதற்காக அவர்களுக்காக வாதாடுவதற்காக அவர்கள் கல்வியில பொருளாதார ரீதியாக சமூக ரீதியாக இப்படி பல்வேறு நிலைகளிலேயும் அவர்கள் மேம்பாடு அடைவதற்கு இந்த உருது மக்கள் கட்சி ஊன்றுகோலாக துணையாக வழிகாட்டியாக அவர்களுக்கு இருந்து அவர்களுக்காக தொடர்ந்து செயல்படும். அதற்காகத்தான் நம்முடைய டாக்டர் அவர்கள் அந்த உருது மக்கள் கட்சியை ஆரம்பித்தார். தமிழ்நாட்டில் ஏராளமான கட்சிகள் இருக்கிறது. ஒரு ஏராளமான கட்சிகள் இருக்கிற போது இன்னொரு கட்சி தேவையா என்றால் கட்சிகள் ஒரு கோபதாபத்தின் அடிப்படையில் சட்டம் ஒழுங்கு போய் ஆரம்பிக்கிற கட்சி இல்லை. யாராவது கட்சியில இருந்து மனஸ்தாபம் வெளியே அதை ஆரம்பிச்ச கட்சி இல்லை. அவர் தனியார் யோசிச்சு ஒரு 20 லட்சம் மக்களுக்காக 20 லட்சம் மக்களுக்கு கேட்பார்கள் அவருடைய கோரிக்கைகளை எடுத்து வைக்க முடியல. ஒரு அரசாங்கத்துக்கு கவனத்தை கொண்டு போக முதலமைச்சரையோ அமைச்சர்களையோ அதிகாரிகளையோ சந்தித்து மாநில அரசோ மத்திய அரசோ அந்த பிரச்சனைகளை சொல்ல, கல்வி ரீதியாக அவர்களுக்கு உதவ, பொருளாதார ரீதியாக உதவ, சிறு தொழில்களுக்கு அவர்களுக்கு உதவி செய்ய, வேலைவாய்ப்புக்கு உதவி செய்ய, வாழ்க்கையை அவர்கள் மேம்பாடு அடைய வேண்டும் என்று சொன்னார். அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்வதற்காக ஒரு உறுதியான ஒரு அமைப்பாக இந்த அரசியல் கட்சி இங்கே தொடங்கப்படுகிறது. அரசியல் கட்சியிலே பல வகை உண்டு. ஒன்று அகில இந்திய அரசியல் கட்சி, பதிவு செய்யப்பட்ட அரசியல் கட்சி, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி, அப்புறம் மாநிலத்திலே பதிவு செய்த அரசியல் கட்சி, மாநிலத்திலே அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி, இப்படி பல வகையிலே அரசியல் கட்சிகளை பிரிக்கலாம். இவர் தொடங்குகிற இந்த உருது மக்கள் கட்சி என்பது இப்போது மாநில கட்சியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ரெஜிஸ்டர்ட் பார்ட்டி, ரெகக்னைஸ் இல்லை, ரெஜிஸ்டர்ட். ரெகக்னைஸ் நின்று எம்எல்ஏ 1% ஓட்டு வந்த பிறகு ரெகக்னைஸ் வரும். அதுக்கு மேலே ரெஜிஸ்டர்ட் பொலிட்டியாக ஆகிறதுக்கு எலெக்ஷன் கொண்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காரு, மனு செய்திருக்கிறார். It will be functioning as a registered political party in Tamil Nadu. Later future it will be expanded throughout the country as a national party கூட பண்ணலாம். ஏன்னா மற்ற மாநிலங்களே உருது பேசுகிற மக்கள் இருக்கிறதுனால அவருக்கு உருது தெரியும், ஹிந்தி தெரியும், இங்கிலீஷ் தெரியும், தமிழ் தெரியும், நிறைய மற்ற மொழி தெரியும். பல மன்னர் பல மொழி வித்தவர். அதனால ஆல் இந்தியா பார்ட்டியா கூட அதனால ஃபியூச்சர்ல கொஞ்சம் அதிகமாக டெவலப் பண்ண முடியும். இப்போதைக்கு தேர்தல் நேரம் சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கி வந்துட்டு இருக்கு. நான் உருது மக்கள் கட்சிகளுடைய வாக்குகள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்த வாங்கி எங்க உருது மக்களை தீர்மானம் இருக்காங்களோ அங்கே ரொம்ப சீட்டு இல்லைனாலும் 2 சீட்டு 3 சீட்டு கேட்டு ஒரு சீட்டாவது வாங்கி அங்கே நீங்களும் அவங்க ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மக்களுக்காக பதிவு ஒரு எம்எல்ஏ வர வேண்டும். முதல்ல டாக்டர் வரட்டும், அப்புறம் தொடர்ச்சி அவங்களாம் வரணும். எல்லாரும் ஃபியூச்சர்ல வர்றதுக்கான அது அட்டம் தானே, முயற்சி தானே, முயற்சி திருவினை ஆகும். அதனால முயற்சி பண்ணால் இந்த எலெக்ஷன்ல வரலாம். இருந்தாலும் சீட்டு கிடைக்கிறது கிடைக்கலனாலும் அடுத்த 5 வருஷம் கழிச்சு இருந்து எங்கெல்லாம் ஊருக்கு பேசுகிற மக்கள் வாழ்ந்தாங்களோ எல்லாம் நீங்கள் கன்சால்டேட் பண்ணி பார்ட்டியை பிக்கப் பண்ணீங்கன்னா எதிர்காலத்தில் நீங்கள் தவிர்க்க முடியாத உருது மக்கள்கிட்ட ஓட்டு கேட்க போகணும்னா, உருது பேசுகிற மக்கள்கிட்ட போகணும்னா டாக்டரே கூட்டிட்டு போகணும். இந்த உருது மக்கள் கட்சி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸை கொண்டு போனாதான் அந்த ஓட்டு வாங்க முடியுங்கிற மாதிரி அந்த ஆதரவை முதல்ல உங்கள் மக்களுடைய ஆதரவை முதலில் பெற வேண்டும். ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது இப்போ இஸ்லாமிய மக்கள் நண்பர்கள் பேசும்போது சொன்ன மாதிரி சுதந்திர போராட்டத்துல இங்க இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்கு மிகப்பெரிய தியாகம் செய்திருக்காங்க. இப்ப டெல்லியில பாத்தீங்கன்னா இந்தியா கேட்ல பொறிக்கப்பட்டிருக்க பேர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் பட்டியல இஸ்லாமிய பேர்கள் நிறைய இந்துக்களை ஆமா 60% அது மாதிரி நிறைய பேர் உயிர் தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள் சுதந்திரத்திற்காக தங்களுடைய இன்னுயிரை நீத்தவர்கள். அதே மாதிரி மொழி, தமிழ் மொழியும் சரி, ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் அவர்களுக்கு அங்கன்ய காய்ச்சல் இல்லாதவர்கள் மக்களுக்காக தன்னுடைய வாழ்நாளை ஏற்படுத்திக் கொண்டு பாடுபட்டார். கேரளா, தமிழ்நாடு எல்லாத்திலையும் இப்போ முஸ்லீம் லீக்ல நாகேந்திர செயலாக தமிழ்நாட்டில் வந்தாங்க. இது இந்த எந்த இயக்கத்திற்கும் முஸ்லீம் லீக்கோ அல்லது இன்னும் பல அமைப்புகள் இருக்கு, இஸ்லாமிய
இந்திய யூனிவர்சிட்டி மட்டுமல்ல, நம்ம முஸ்லீம் அமைப்பெல்லாம் இருக்கு, கட்சியெல்லாம் இருக்கு. அது யாருக்கும் இது வந்து போட்டி மாதிரி இல்லை. அவரோட இணைஞ்சு போற சகோதர இயக்கமாக மற்ற இயக்கங்களோடு துணையாக இருந்து உதவியாக இருந்து மொத்தத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக இஸ்லாமிய பெருமக்களின் சிறுபான்மை மக்களின் நல்லது. அதுக்குள்ள அங்க இருக்கிற தன்னுடைய இந்த மொழி பேசக்கூடிய மக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டியெல்லாம் மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டி, மைனாரிட்டி இஸ்லாமியர்கள் பகுதி தான் ஆகணும். ஸோ அவங்களுக்காக பிரத்யேகமாக இந்த இயக்கம் செயல்பட்டாலும் மற்ற இஸ்லாமிய அமைப்புகளோடு இணைந்து செல்லக்கூடியவர்களாக ஏன் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிற அமைப்புகள், பிற அரசியல் கட்சிகளோடு சேர்ந்து செயல்படக்கூடிய இயக்கமாக இந்த இயக்கம் நிச்சயமாக செயல்படும். அந்த அடிப்படையிலே தான் இன்றைக்கு இந்த உருது மக்கள் கட்சி தொடங்கப்படுகிறது. கண்டிப்பா அவர் இஸ்லாமிய பெருமக்களுடைய பிரதிநிதியாக அல்லது அதுக்குள்ள இருக்கிற மைனாரிட்டி மக்களுடைய பிரதிநிதியாக அல்லது உருது மக்களுடைய பிரதிநிதியாக கட்சியை தொடங்கிட்டு கண்டிப்பா பிஜேபியோட கூட்டணி போட முடியாது. பிஜேபி அவர் யாரும் ஆதரிக்க மாட்டாரு, கட்சி ஆதரிக்காது. அதை தவிர மற்றபடி அரசியல் ரீதியாக அவர்களுடைய அரசியல் அமைப்பு தேர்தல் வர்ற போது அவர்களுடைய முடிவுகளை அவர்கள் அறிவிப்பார்கள். அவர்களுடைய கட்சியுடைய உரிமை அவர்களாலே ஓடி பேசி அவர்களுடைய முடிவுகளை சொல்வார்கள். அந்த முடிவு வந்து நாட்டுடைய நலனை காக்கிற முடிவாக, எல்லா மக்களும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முடிவாக, எல்லா மக்களுக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய முடிவாக, இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்கு தூணாக துணையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முடிவாக, குறிப்பாக உருது மக்களுக்கு ஒதுக்கி இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பக்கபலமாக அமைப்பாக நின்று தேர்தல் நேரத்திலையும் சரி, தேர்தல் இல்லாத நேரத்திலையும் சரி, தேர்தல் வரும் போகும். ஆனால் அரசியல் கட்சி என்பது எப்போதும் வந்து ஆரம்பிச்சுட்டு எப்போதுமே மக்களுடைய நலனுக்காக, பொதுவாக தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய நலன், தமிழ்நாட்டுடைய வளர்ச்சி, இங்க இருக்கிற ஜாதி மதங்களை எல்லாம் கடந்து எல்லோரும் சகோதரர்கள், எல்லோரும் அவர்களுடைய உரிமைகளோடு நலன்களோடு அவர்களுடைய மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப அந்த உரிமைகளையும் நலன்களையும் வேலை வாய்ப்புகளையும் கல்வியாக இருக்கட்டும் பொருளாதாரமாக எல்லாத்திலையும் அவருடைய பங்கு எல்லாருக்கும் அவர்களுடைய பங்கு அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும். அப்படி ஒரு சமத்துவ சமுதாயம் உண்டாக்குவதற்காக எல்லா மதங்களையும் ஒருங்கிணைத்து எல்லோருடையும் அனுசரித்து போகக்கூடிய ஒரு நல்ல சிறந்த இயக்கமாக இந்த உருது மக்கள் கட்சி கண்டிப்பாக தொடர்ந்து செயல்படும் என்று நான் அவர்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிந்து கொண்டு நம்முடைய டாக்டர் அவர்கள் உபயத்துல்லா அவர்களுக்கும் அவருடைய இணைந்து பணியாற்றுகிற மற்ற தோழர்களுக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளேன். தனியாக ஆபீஸ் முடிச்சுதான் நினைக்கிறேன். எனவே இப்போது இங்கே வந்து ஆரம்பிக்கிற போது வாழ்க்கை அதனுடைய தலைவர் டாக்டர் உபயத்துல்லா மற்றும் நிர்வாகிகள் மற்றும் அமைப்பு உருது மக்கள் கட்சி வாழ்க்கை 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 மேலும் பல்கலை என வாழ்த்தி எல்லா இளைஞர்களுடைய ஆசையை வாழ்த்து இருக்க வேண்டும். இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த கட்சி நல்ல மேலும் பேசாமல் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. இறைவனை பிரார்த்தித்து வாழ்த்து கூறி அமர்கிறேன். வாழ்த்துக்கிறேன். நன்றி.